لا حول ولا قوۃ الا باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات، بڑے افسوس کا مقام ہے، بہت دردناک خبر۔ ابھی ہم سب کو مولانا عطا حیدر صاحب کے یہاں ہم سب موجود ہیں، مولانا صاحب جناب شعیب نوگانوی صاحب موجود ہیں، جناب وکی نقوی صاحب موجود ہیں، جناب ظفر عباس صاحب، جناب قمر چھپروی صاحب موجود ہیں، اور ہم لوگ یہاں پر اکٹھا ہوئے تھے عطا حیدر صاحب کی والدہ کے 40ویں کی مجلس کے حوالے سے۔ اور ابھی کچھ دیر پہلے یہ راہل شروع سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرات مومنین، السلام علیکم۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مومنین، آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے یا اپنے اعزہ کے ذریعے یہ خبر ضرور مل گئی ہوگی کہ آج ہر دل عزیز شاعر اہل بیت جناب رضا سرسوی صاحب اس دار فانی سے کوچ کر کے اپنے معبود حقیقی سے جا ملے۔ یہ ہندوستان کے لیے ایک بڑا خسارہ ہے کہ ایک عظیم شخصیت ہم لوگوں سے دور ہو گئی۔ ہمارے ساتھ یہاں پر کئی حضرات ایسے موجود ہیں، جناب شعیب نوگانوی صاحب جن کا کافی عرصہ رضا سرسوی صاحب کے ساتھ گزرا ہے، محفل کے حوالے سے، زیارت کے حوالے سے، اور بالخصوص مولانا عطا حیدر رضوی صاحب جن کے والدہ کی 40ویں کے مجلس میں ہم لوگ اس وقت چھپرا میں موجود ہیں، جناب ظفر عباس صاحب، قمر چھپروی صاحب اور وکی نقوی صاحب۔ تو ہم تاثرات جاننا چاہیں گے اس حوالے سے محترم مولانا عطا حیدر صاحب کے کہ کیا حالات رہے آپ جب وہ سفر میں رہتے تھے، اور کون کون سی یادیں رضا سرسوی صاحب کی آپ کے ساتھ وابستہ ہیں، ہمارے سامعین کے درمیان پیش کریں۔ یقیناً یہ بہترین خراج عقیدت ہوگی رضا سرسوی صاحب کے لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے لیے دوہری غم کی خبر ہے۔ پہلے ابھی 1 ماہ پہلے میری والدہ کا انتقال ہوا۔ کل ان کی چہلم کی مجلس تھی، آج ہی مجلس تھی، اور ابھی ہم لوگ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ خبر آئی۔ بہت قیامت کی یہ خبر ہے کہ ہمارے درمیان سے وہ محبت کرنے والا، وہ پیار کرنے والا، وہ خلوص دل سے ملنے والا اور دل سے چاہنے والا رضا بھائی ہمارے درمیان اب نہ رہے۔ ہماری خیریت کے لیے وہ کوشاں رہا کرتے تھے، ہم ان کی خیریت کے لیے برابر معلوم کیا کرتے۔ ابھی میری 4 دن پہلے گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا بیٹا اگر صحت اچھی ہوتی تو میں والدہ کے چہلے میں ضرور آتا۔ ایک رضا بھائی سے دور طالب علمی سے جب میں جوادیہ کالج میں پڑھتا تھا، اس وقت سے ہمارے دلی لگاؤ تھے۔ پہلی بار وہ بنارس کے 3 شعبان کے محفل کے لیے دوسی پورہ آئے تھے، ان کے کلام ہم لوگوں نے سنا، وہ درد بھرے انداز میں انہوں نے پڑھا، اور پڑھتے پڑھتے طلبہ کے درمیان میں بھی آ کر نعرہ لگایا کرتے تھے۔ وہ ان کا اپنا ایک الگ انداز تھا، اور ان سب یادوں کو اس وقت ہم آپ کے درمیان میں اپنے غم میں کس طریقے سے ہم اس کو آپ کے درمیان پیش کریں، میں بول نہیں پا رہا ہوں۔ ایک ہمدرد محبت کرنے والا ہمارے درمیان نہیں رہا۔ ہم ان کو جوادیہ لے کر آئے، ساتھ میں کھانا کھایا، اور اس کے بعد سے فارغ ہونے کے بعد جب میں الرحمن ٹورز کی ایجاد ہماری ہوئی 2008 میں، اس وقت سے لے کر 1 سال قبل تک جتنی بار ہمارے قافلہ گیا ہے، لگ بھگ 80% رضا بھائی نے کربلا کے جتنی زیارتیں کی ہیں اس میں وہ الرحمن ٹور سے ہی جایا کرتے تھے۔ ہم بھی ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، وہ کرتے تھے، اور ان کا یہی کہنا رہتا تھا کہ ہم جائیں گے تو الرحمن ٹور سے جائیں گے، عطا حیدر کے ساتھ جائیں گے، وہ میرا بیٹا ہے، وہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ اور یقیناً باپ کی شفقتیں ان کے ساتھ میں تھی، جس طریقے سے وہ محبت کیا کرتے تھے۔ ہم میرے حساب سے ہر ایک
شاعر، ہر ایک چاہنے والا، ہر ایک محبت کرنے والا رضا سرسری کی مزاج سے واقف ہے۔ افسوس کہ وہ پیار کرنے والا آج ہمارے درمیان سے اٹھ گیا۔ میں ان کی کن کن یادوں کو آپ کے حوالے کروں۔ زیارت میں ضرور جایا کرتے تھے، سامان روم میں رکھا، وضو کیا، کپڑا بدلا اور حرم کے لیے چلے جاتے تھے۔ کب کس حصے میں رات میں وہ آ کر سوتے تھے اور کس حصے میں کھانا کھاتے تھے، کیا کھاتے تھے، ہم کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ بس یہ ہے کہ بیٹا جب ہی ہوٹل میں پہنچے، بیٹا مجھے روم بتا دو، اور جانا کب ہے، سامرہ کب جانا ہے، نجف کب جانا ہے، زیارتوں پہ کب جانا ہے، مجھے خالی ڈیٹیل بتا دو۔ اور ان کا کام ہوتا پورا وقت وہ حرم میں زیارت کے لیے، یا علماء کی ملاقات، یا طلباء کی ملاقات، یا آئے ہوئے نجف میں یا کربلا میں وہ نوحہ خاں، مرثیہ خاں، سوز خاں جو بیرون ملک سے وہاں پہنچ رہے ہیں، ان کی ملاقات۔ اور جب سے ہم نے الرحمن ٹورز کی جانب سے جشن باب الحوائج شروع کیا، لگ بھگ 5 سے 6 بار وہ اس جشن میں شریک ہوئے، اور ایک موقع ایسا آیا کہ میں بہت زیادہ مجھے محسوس ہو کہ واقعی باپ جیسا پیار انہیں دکھایا کہ سارے علماء آ رہے ہیں، ان کو وہ رخصت کر رہے ہیں، ان کو جو ممکن محبت کا انداز ہوتا تھا وہ پیش کر رہے ہیں، اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے سچائی یہ ہے کہ الرحمن ٹور عطا حیدر کا نہیں ہے، وہ رضا بھائی کا ہے، اور رضا بھائی الرحمن ٹور کو اپنا ٹور سمجھتے تھے۔ مجھے افسوس ہے کہ آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ وہ ماں کی ممتا، وہ ماں کا مرثیہ، ہمارے بچوں نے، میرا چھوٹا بیٹا فرمان نے بھی آج بھی پڑھا اس مرثیے کو، ہمارے بھانجوں نے پڑھا، ہمارے بھتیجے نے پڑھا۔ بس ہم یہی کہیں گے، رضا بھائی کی مغفرت کی دعا کریں، پروردگار ان کے ورثہ کو صبر جمیل عطا کرے، ان کے چاہنے والے، ان کی محبت کرنے والے کو صبر عطا کرے، اور ان کی روح کے لیے، ان کے سکون کے لیے جتنے بھی ان سے چاہنے والے پوری دنیا میں ہیں، میری گزارش ہے کہ ان کے حق میں دعا کریں۔ پروردگارہ انہیں جوار ابن معصوم میں جگہ عنایت فرمائے، انہیں اعلیٰ علین میں، اور ان کے بیٹا اور ایک بیٹی ہے، بیٹا بھی مجبور ہے، اللہ اس کو جلد سے صحت یابی عطا کرے، اور بیٹی کو بھی صبر کی طاقت عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً عطا بھائی آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ابھی جب فرمان ان کا وہ کلام پڑھ رہے تھے کہ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں۔ فرمان مرثیہ یہ کلام پڑھ رہے تھے رضا سرسوی صاحب کا، اور بے ساختہ میں وہاں پر لائیو پروگرام کر رہا تھا، تو مجھے بے ساختہ رضا صاحب کی یاد آئی۔ اور کل بھی آپ یقین جانیں جب 2 مجلسوں میں آپ پہلی مجلس شمیل الملت صاحب نے پڑھی اور دوسری مجلس غلام رسول نوری صاحب نے جب پڑھی، تو میں آپ سے پوچھ نہیں سکا کہ آپ کے یہاں پروگرام ہو اور رضا سرسوی صاحب نہ ہوں، یہ یقیناً یہ حیرت کی بات ہے، لیکن بہرحال وہ اتنا زیادہ ہی علیل تھے کہ آپ کے یہاں شریک نہیں ہو پائے۔ اور شعیب نوگانوی صاحب جو کہ ایک شاعر اہل بیت کی حیثیت سے زمانہ ان کو جانتا ہے، لیکن یہ ایک بہت ہی مخلص انسان ہے، ہم سب سے بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ اور آپ کے ساتھ شعیب صاحب ایک بڑا عرصہ گزرا ہے رضا صاحب کا، اور میں اس سے پہلے بتا دوں کہ انتقال آنے کی خبر سے پہلے باخدا شعیب نوگانوی صاحب بڑے خاموش بڑے غمزدہ بیٹھے تھے، تو مولانا غلام رسول نوری صاحب نے کہا، اور مولانا اعظمی صاحب جو کہ جن کا تعلق بڑا گاؤں سے ہے، آپ کو ٹوکا بھی، آپ نقوی صاحب موجود تھے، کہ بھائی آپ اتنا غمزدہ کیوں بیٹھے ہیں، اتنا افسردہ کیوں ہیں؟ تو کچھ دیر کے بعد شعیب بھائی نے بتایا، ابو ذر مجھے اطلاع مل رہی تھی مستقل کی حالت ٹھیک نہیں رضا سرسوی صاحب کی، اور میں اس لیے میرے چہرے پر بے چینی کے آثار، میرا چہرہ متغیر ہو رہا تھا،
اور یہ خبر سنی تو بہرحال یہ خبر ہم ہندوستانیوں کے لیے اور بالخصوص جو اہل سرسی ہیں، بالخصوص زمن سرسوی، نیّر سرسوی صاحب کے بیٹے شوبیر سرسوی ہمارے بھائی، معروف سرسوی، سلیم سرسوی صاحب، باخر دانش یعنی رضوان کے چھوٹا بھائی دانش، یہ سب جتنے بھی اہل سرسی کے حضرات ہیں، راشد صاحب ابھی عطا حیدر صاحب نے بتایا، جتنے بھی اہل سرسی ہیں، یقیناً آپ کے ساتھ ساتھ ہم لوگ بھی آپ کے غم میں شریک ہیں۔ اور یہ صرف سرسی کی نمائندگی نہیں کرتے تھے رضا سرسوی صاحب، پورے ہندوستان کی نمائندگی کرتے تھے، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ یو ایس اے ہو، چاہے وہ انگلینڈ ہو، جہاں خود خاص طور سے بالخصوص کربلائے معلیٰ، جسے ان کا گھر کہا جا سکتا ہے، ہر مومن کا گھر کربلائے معلیٰ ہے، اور کربلائے معلیٰ میں بھی ہم پورے ہندوستان کی نمائندگی کرتے تھے۔ اور شعیب نوغانوی صاحب اس بات کی تائید کریں گے، اور شعیب صاحب نے جس وقت یہ خبر سنائی تو یقین جانیے کہ لگا کہ میں نے عطا بھائی کو بتایا، فون پہ آپ بات کر رہے تھے کہ مطلب یہ اس طرح کا سانحہ درپیش ہوا ہے، تو شعیب صاحب کی بڑی یادیں وابستہ ہے۔ ظاہر ہے کہ بہت اس وقت آپ بھرے ہوئے ہیں، لیکن کچھ یادیں جو رضا سرسوی صاحب کے اس کے حوالے سے آپ کے ذہن و دل میں ہے، اور جو جذبات، جو تاثرات آپ کے دل میں ہیں، وہ مومنین تک آنا چاہیے۔ اور جو مومنین اس وقت آن لائن ہیں، یقیناً آپ کے لیے یہ بڑا مسئلہ ہے کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے کہ اتنی بڑی شخصیت، اتنا مخلص آدمی ہمیں چھوڑ کے چلا گیا۔ تو ہم جانتے ہیں شعیب نوغانوی صاحب سے ان کے تاثرات۔ ناظرین السلام علیکم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ لفظیں زبان تک آ نہیں پا رہی۔ ابو ذر جتنا کہہ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ میرا تعلق رضا بھائی مرحوم سے تھا۔ میرا لڑکپن اور ان کی شاعری ان کی شروع ہوئی، میرا لڑکپن تھا۔ انہوں نے اپنی شاعری جب شروع کی تھی تو نوحہ لکھنا شروع کیا تھا۔ میں اس وقت شاعری نہیں کرتا تھا، بحیثیت نوحہ خان مجھے بڑے پیار سے ملتے تھے اس وقت بھی رضا بھائی۔ اس کے بعد میں قطر چلا گیا، پھر بھی بار بار رضا بھائی سے میری ملاقات تقریباً ہر سال ہوتی تھی، کیونکہ میں ایام اعزہ میں آتا تھا۔ اس کے بعد ہندوستان آ گیا، سن 1979 سے میں نے شاعری شروع کر دی۔ رضا بھائی کو پاتا تھا شعیب شاعری کرتا ہے، بے انتہا محبت کرتے تھے۔ یہاں 2005 سے میں ہندوستان میں مسلسل یہاں رہا۔ کربلائے معلیٰ کے سفر میں الرحمن ٹور میں جتنی مرتبہ 4-5 مرتبہ میرا جانا ہوا، تو مجھ سے رضا بھائی فرماتے تھے کہ شعیب اپنے ساتھ ہی، یعنی تم میرے ساتھ رہنا۔ عطا حیدر سے کہے کہ 2 بیڈ کے کمرے کی چابی لے لو اور تم میرے ساتھ رہنا۔ مجھے جو باتیں جو عطا بھائی کو نہیں پتہ ہے کربلا کے سلسلے، زیارات کے سلسلے سے، وہ مجھے پتہ ہے۔ رضا بھائی کیا کھاتے تھے، رضا بھائی کب سوتے تھے۔ رضا بھائی کے اپنے مزاج کا ایک میں آدمی تھا۔ شعراء کرام میں مجھ سے بار بار کہتے تھے شعیب دل نہیں لگتا ہے محفل میں، لیکن کیا کروں، اور تم دیکھو اسٹیج مت چھوڑ دینا، تمہیں دیکھ کے سکون ہوتا ہے کہ کوئی تو ہے جو ہمارے بعد بھی ہماری نمائندگی کرتا ہے۔ اور ایک خاص بات رضا بھائی کی تھی کہ محافل میں اکثر لوگوں نے انہیں دیکھا کہ وہ اسٹیج پہ بہت کم بیٹھتے تھے، سامعین میں زیادہ بیٹھتے تھے۔ مصائب کا آدھا مصرع بھی اگر انہوں نے سنا ہے تو چیختے تھے۔ بڑی زندگی ان کے مصائب میں گزری، بچے، ان کے بیٹے کا انتقال ہوا، ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا، سارے غم، بیٹا معذور ہے اس کا علاج کرتے تھے، بیٹی کا مستقبل، اس کی طلاق ہوئی، وہ سارے غم اپنے سینے میں سموئے ہوئے وہ پھرتے تھے۔ ہنس کے ملتے ضرور تھے، لیکن وہ اکثر الاوقات اکیلے میں بیٹھ کے رویا کرتے تھے۔ میرے اپنے تجربات رضا بھائی کے ساتھ اتنے ہیں۔ ایک خاص بات میں رضا بھائی کے سلسلے سے بتاؤں، اور اس چیز نے، وہ جانتے تھے کہ شعیب ایک قاری ہے، ایک قرآن حفظ کرتے کرتے چھوڑا ہے، مجھ سے اکثر الاوقات قرآن کے سلسلے سے گفتگو کرتے تھے۔ اور ایک خاص بات جو میں بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر زیارت کے مرحلے میں جتنی مرتبہ بھی جاتے تھے وہ ایک قرآن کا ناظرہ مکمل کرتے تھے۔ رضا بھائی ایک قرآن کا ناظرہ ایک زیارت میں مکمل کرتے تھے۔ عطا بھائی جو فرما رہے تھے کہ وہ کہاں ہوتے تھے، وہ حرم میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے۔ اس وقت میں جب لوگ آرام کر رہے ہوتے تھے، رضا بھائی حرم میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے۔ رضا بھائی کبھی بھی نماز ان کی قضا نہیں ہوئی میرے ساتھ۔ میں بلکہ یہ کہوں کہ میں ان کے ساتھ کئی مرتبہ ٹرین کے لمبے لمبے سفر ہم نے کیے، کلکتہ،
बेंगलोर ट्रेन से, तो कभी भी हमारी यानी नमाज रास्ते में भी क़ज़ा नहीं हुई। रास्ते में उन्हें पता था कि कहाँ इतनी देर पे ये ट्रेन कहाँ कितनी देर बना दिए उन्होंने, रज़ा भाई ने। अब मैं सोचता हूँ कि उन यतीमों का अब क्या होगा कि जिनका सहारा सिर्फ रज़ा भाई थे, कि जिनकी वजह से उनकी रोटियाँ चल रही थी, अब उनका क्या होगा, कहाँ जाएंगे। रज़ा भाई जैसा मुखलिस इंसान मिलना नामुमकिन अगर नहीं तो मुश्किल बहुत ज़रूर है। मैं उनके अहल खाना से किस तरह कहूँ कि सब्र करें। सारी दुनिया के आलम शीयत, उर्दू दुनिया का इतना बड़ा नुकसान, शायद ये सदी ये बहुत बड़े नुकसान लेके आई। ये हमारा ये गुज़िश्ता बरस और ये साल इतने बड़े बड़े नुकसान हो गए। अल्लाह सब्र दे तमाम मोमिनीन को। मैं तमाम मोमिनीन को सब्र की तलकीन करता हूँ। मेरे लिए भी दुआ फरमाएं कि मौला मुझे भी सब्र दे। देखिए शुएब साहब अपनी बात कहते कहते इनकी आंखें नम हो गईं और लफ्ज़ का इंतखाब करना बड़ा मुश्किल हो गया। यकीनन रज़ा सिरसवी साहब एक बाअमल इंसान थे, तवल्ला तबर्रा उनकी हयात थी। उनकी शायरी को जब आप देखेंगे, अभी बहुत से वीडियोज़ उनके यूट्यूब चैनल्स पर हैं, मुख्तलिफ़ चैनल्स पर आपको मिल जाएंगे रज़ा सिरसवी साहब के, तो आप देख लें कि उन्होंने अमल की बात की, उन्होंने अक़ायद की बात की, उन्होंने तबर्रे की बात की, उन्होंने तवल्ले की बात की। और जैसा कि शुएब भाई बता नहीं पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा आप आंसुओं से आपके आंखों में हैं और वो लफ्ज़ जिनका इंतखाब करना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि दिल दुखा हुआ है और जहन मानने को तैयार नहीं है कि रज़ा सिरसवी साहब आज हमारे दरमियान नहीं हैं। मैं तो अक्सर महफ़िलों की रिकॉर्डिंग के हवाले से अता भाई के टूर में और जश्न सब्र वफ़ा, जश्न बाबुल हवाइज जो 4 शबान को सरदाब में होता था, रिकॉर्डिंग के लिए जाता था, तो वहाँ पर भी उनसे ज़ोर दिया जाता था, यानी गुजारिशात की जाती थी कि आप स्टेज पर जाने की ज़हमत करें। लेकिन उनका वही कि बैनुल हरमैन में फ़र्श खाक पर, या फिर जो अता भाई 4 शबान को जश्न करते थे सरदाब में भी गुजारिश करना पड़ती थी। अता भाई आप तायद करेंगे इस बात की कि आप स्टेज पे जाएं, तो वो शख्स मजमे में रहता था, एक वाले के इस्तकबाल करते थे, हर जाने वाले को खुदा हाफिज़ कहते, मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करते थे। गोया उन्होंने अपने को शायर नहीं समझा, शायर तो थे लेकिन वो हर जगह ख़ुद को मेज़बान समझते थे कि ये ज़ायर आ रहे हैं, हमें इनका इस्तकबाल करना है। ख्वाह वो किसी ग्रुप से आया हो, किसी ख़ानदान से हो, किसी मुल्क से हो, किसी सूबे से हो, उनको जानता हो या ना जानता हो, लेकिन रज़ा साहब अपने अखलाक का मुजाहरा करते थे। अता भाई आप इस बात की तायद करेंगे? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं अबूज़र भाई, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। और जितने भी पाकिस्तान से या लंदन से, जैसे रज़ा हैदर भाई आज भी फ़ोन आए, किसका फ़ोन आया था हम लोग के पास? अभी मुस्तकिल आपके पास मुसलसल फ़ोन आ रहे हैं रज़ा भाई के लिए, जो अपने जश्न से मुंसलिक हो चुके हैं और सब यही कह रहा था, भाई फ़लाँ साल हम साथ में थे, फ़लाँ साल हम साथ में थे। इस अंदाज़ में रज़ा भाई ने मुझसे प्यार किया, इस अंदाज़ में, और हम लोग उनसे कलाम मंगवाते थे और हम लोग उनका कलाम पढ़ते थे। अब किसका कलाम हम पढ़ेंगे? मुसलसल फ़ोन आ रहे हैं। बस एक ऐसा हमदर्द हमारे दरमियान से चला गया जिसके लिए छठे इमाम की हदीस कि ज़िंदा रहो इस तरह रहो, ज़िंदा इस तरह रहो कि तुमसे लोग मिलने के लिए बेचैन रहे, मरो तो इस तरह मरो कि तुम्हें लोग याद करके रोए। हर शख्स रज़ा भाई को याद कर रहा है, उनकी खूबियों को याद कर रहा है। शायर अपने अंदाज में नज़्म करता है कि हज़ारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। यकीनन हम दुआ करें रज़ा भाई तो आज नहीं रहे, परवरदिगारा कोई दूसरा ऐसा रज़ा आ जाए जो वो प्यार करने वाला, वो मोहब्बत करने वाला तो नहीं रहेगा, मगर हाँ कुछ कमियां दूर हो जाएं। हम सब दुआ करें। और बस मैं क्या कहूँ अबूज़र भाई, मेरे पास जुमले नहीं हैं और उनके ऐसे लगता है कि जहन में सारी यादें एक जगह जमा हो गई हैं। बस हम सब दुआ करें उनकी मग़फ़िरत के लिए। शुएब भाई आपके साथ क्योंकि रूम पार्टनर भी रहते थे ज़ियारत के हवाले से, तो मैंने जो करबला मोहल्ला में उनको देखा
कि क्योंकि रज़ा साहब एक बड़ी शख्सियत है और हिंदुस्तान से ज़्यादा बैरून मुल्क में लोग उनसे मोहब्बत करने वाले मैंने महसूस किए। तो उस शख्स में मैंने एक सादगी देखी। ख़ुद करबलाए मोहल्ला में, यहाँ तो रहा हम लोग लखनऊ और सिरसी में मुलाकात होती थी, लेकिन ख़ुद करबलाए मोहल्ला में मैंने ये महसूस किया कि रज़ा साहब जब निकलते थे हरम जाने के लिए तो अक्सर लोग उनको रोक लेते थे कि सेल्फ़ी का दौर है तो पिक्चर्स हो जाए, लेकिन उनकी कोशिश रहती थी कि वो अपने को ज़्यादा से ज़्यादा छुपा सकें। और मग़रिबैन हो, और उनकी कोशिश रहती थी, मुझसे भी कह रहे बेटा कोशिश ऐसा करो कि अगर सुबह की नमाज़ हम लोगों ने काज़मैन में पढ़ी है तो मग़रिबैन की नमाज़ हम सामर्रा में पढ़ें, या मग़रिबैन की नमाज़ हम नजफ़ में पढ़ें, या मग़रिबैन की नमाज़ हम करबला में पढ़ें। यानी अव्वल वक्त जमात जो है कहीं हम इमाम और मासूम के रोज़े में, इनकी कोशिश हुआ करती थी। जी बिल्कुल, यही मैंने अभी अर्ज़ किया कि वो बाअमल इंसान जिसे कहा जा सकता है, जो मौलाए मुतक़ियान की जो तालीमात है मासूमीन अलैहिस्सलाम की, उस पर गामज़न रहना और इबादत करना, तवल्ला तबर्रा और अखलाक का मुज़ाहरा करना, तो ये सारी चीज़ें अगर एक जगह पर देखनी हो तो इस दौर में बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन रज़ा साहब में सब चीज़ें देखी जा सकती हैं। और हमारे साथ यहाँ पर ज़फ़र अब्बास साहब मौजूद हैं, मौलाना अता हैदर साहब के छोटे भाई हैं, और उन्होंने भी आज अपना कलाम भी पेश किया। हम चाहते हैं कि क्योंकि आप भी करबलाए मोहल्ला से जुड़े रहें और आपके कुनबे, आपके खानवादे से रज़ा सिरसवी साहब का गहरा ताल्लुक़ रहा है, तो आपके क्या तासुरात हैं रज़ा सिरसवी साहब के लिए? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनसे हम लोग, मेरे जो छपरा अक्सर वो आया करते थे महफ़िलों में, और जब आते थे तो हम लोग के घर पे रहते थे। चूँकि अता भाई से बहुत ज़्यादा अटैच थे वो, और मेरे बड़े भाई रज़ा हैदर छपरवी वो भी शायर थे, उनसे भी बहुत ज़्यादा अटैच थे वो। और इत्तफ़ाक़ से जब भी वो प्रोग्राम करने आते थे बिहार में या छपरा में, तो हम लोग के घर पे रहते थे। और उनका बस एक ही अल्फाज होता था कि बेटा, मतलब कभी उन्होंने मेरा नाम लेके ज़फ़र अब्बास लेके नहीं पुकारा मेरा नाम, कभी नहीं, बेटा ये काम, बेटा वो। और उनसे मेरी मुलाकात अक्सर हुआ करती थी छपरा में जब आते थे। उसके बाद करबला मोहल्ला में जो हम लोग गए, अर्रहमान टूर के मन जानिब से जो महफ़िल हुआ करती थी, तो वो उसमें वो प्रोग्राम में शामिल वो पढ़ते थे। और हमेशा मैं उनको देखता था कि पूरी रात महफ़िल में, अर्रहमान टूर की जानिब से महफ़िल जो होती थी, पूरी रात वो महफ़िल में बैठा करते थे और एक सेकंड के लिए भी उठते नहीं थे। और पूरा जो है हम लोग कुछ भी पूछें कि आप कुछ लेंगे, नहीं कुछ नहीं लेते थे। तो बहुत ही अफसोस आज हम लोग के लिए ये रात जो अभी जो न्यूज़ मिली है, बहुत ही अफसोस हम सबको है। और हम लोग उनके लिए मग़फ़िरत के लिए दुआ ही कर सकते हैं, और जो चाहने वाले हैं उनको सब्र दे, अल्लाह सब्र दे उनको, आमीन। यकीनन उनका ज़िक्र हो रहा है, लेकिन उनके शायरी में एक मुझे मतले का ऊपर का शेर याद आ रहा है कि अली वालों का मरना भी कोई मरने में मरना है। यकीनन वो तो मुंतकिल हो गए, वो तो जन्नत की तरफ कूच कर गए। और यकीन कि रज़ा सिरसवी साहब ने कुछ ज़मीनें दी हमारे शायरी की दुनिया में, अदब की दुनिया में। और ये सिर्फ नहीं कि वो मदह अहले बैत अलैहिस्सलाम में कलाम कहते थे, उनकी गज़लें भी लाजवाब करबला के पस मंज़र में हैं। शोएब भाई इस बात की तायीद करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ सरज़मीन छपरा से ताल्लुक़ रखने वाले लेकिन मुक़ीम हाल दिल्ली जनाब विक्की नक़वी साहब हैं। और क्योंकि आप भी शायरी से, अदब से आपका ताल्लुक़ है, तो मैं चाहूँगा कि आपके जो भी तासुरात हों रज़ा सिरसवी साहब के हवाले से हमारे ग्राफ एजेंसी के जो व्यूवर्स हैं उनको ताज़ियत के तौर पर आप पेश करें। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये ख़बर शाम से जैसे ही हम लोगों को मिली, हम क्या कोई भी शिया जल्दी इस ख़बर को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है, यकीन ही नहीं हो रहा है कि अब हमारे बीच जो है रज़ा सिरसवी साहब नहीं रहे। वो शायर अहले बैत तो थे ही, इसके अलावा वो एक बहुत अच्छे इंसान थे और उन्होंने अपनी पूरी कोशिश शियान अली और मौलाए कायनात के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए और हम लोगों के लिए एक मिसाल के तौर पर हैं जो आने वाली जनरेशन के लिए है। और वो सिर्फ वो हिंदुस्तान की उन्होंने नुमाइंदगी तो की ही है,
اس کے علاوہ وہ پوری دنیا کے شیعوں کے لیے بھی آج کی جو رات ہے بہت ہی غم کی رات ہے، بہت ہی افسوس کی رات ہے کہ وہ اب ہمارے بیچ نہیں رہیں۔ ہاں، وہ ایسے تو ہمارے بیچ نہیں رہیں گے، لیکن وہ جو ان کے کلام جو ہیں وہ تا قیامت سارے شیعوں کے ساتھ تو ان کے دل میں رہیں گے، اور وہ اپنے کلام سے ہمیشہ یاد کیے جائیں گے۔ ہم غراف ایجنسی کے تھرو اور الاسلامک مشن لائف کے تھرو جو ہے یہ پورے شیعت کے لوگ جتنے جہاں بھی ہیں پوری دنیا میں سب کو تعزیت پیش کرتے ہیں ان کے لیے، اور ان کے گھر والے جو ہیں اللہ ان سب کو صبر جمیل عطا کرے اور اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ الہی آمین۔ دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی نقوی صاحب اپنے تاثرات پیش کر رہے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے جب ہم رضا سرسوی صاحب کی بات کرتے ہیں تو تصور میں ہمارے وہ آ جاتے ہیں، وہ ان کا سر پہ ہاتھ پھیرنا، وہ گلے لگا لینا، وہ شفقتیں، وہ دعائیں، وہ ان کا فقیرانہ انداز، وہ شہنشاہ ہو کر بھی فقیرانہ انداز، وہ ادب کی دنیا کا شہنشاہ جب لوگوں سے ملتا تھا، کسی بچے سے ہی ملتا تھا نا، جو لوگ ہمارے اس وقت اسکرین میں ہے پر آن لائن ہیں، وہ اکثر لوگ اس بات سے کی تائید کریں گے میری کہ رضا صاحب کا وہ مخلصانہ انداز، لوگوں کو آگے بڑھ کر گلے لگانا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ جب سے یہ خبر سنی گئی ہے یقین نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارے بیچ رضا بھائی نہیں ہیں۔ ان کی خدمات ہم لوگوں پہ آج بھی یاد ہے۔ جب پہلی بار وہ چھپرا تشریف لائے تھے محفل میں، 6 رجب کی محفل مولا عباس کے جشن مولا عباس میں، تو مجھے منتظمین نے یہ کہا تھا کہ آپ ان کے ساتھ ذرا ان کے ساتھ دیکھ بھال کیجئے، ان کا خیال کیجئے۔ تو میں نے ان کی جو ایک دیکھا تھا، جو میں وہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں، جو تو بے ضابطہ ان کے آنکھوں نقوی صاحب کا وہی حال آپ کا بھی ہے، کیونکہ آپ کسی صوبے، کسی شہر یا کسی ملک میں بھی اس وقت ہوں اور اس پروگرام کو وہی حال ہوگا، کیونکہ آپ کا دل اور ذہن ایک ساتھ نہیں ہے، کیونکہ خبریں آ رہی ہیں یقیناً وہ دار فانی سے رضا سرسوی صاحب کوچ کر گئے، لیکن دل ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اور شعیب بھائی جو مستقل آنسو جن کے رک نہیں رہے ہیں، اور مولانا عطا حیدر صاحب اور ان کے جو بھائی، اور بالخصوص شعیب نوگانوی صاحب نے اس وقت یہ چھوٹی سی بزم، ظاہر ہے کہ ہم حقیر لوگ کیا کر سکتے ہیں وہ بڑی شخصیت کے لیے، لیکن ہم اپنا خراج عقیدت تو پیش کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں، ان کے لیے سورہ فاتحہ اور قرآن کی تلاوت تو کر سکتے ہیں۔ تو مومنین آپ سے یہ گزارش ہے کہ جو بھی پروگرامز رہیں گے ان کے تدفین کے حوالے سے، ان کے نماز شب کے لیے، جو نماز وحشت کے لیے آپ سے گزارش کی جائے گی انشاءاللہ، جو بھی مجھے سرسی سے رضا صاحب کے حوالے سے عطا حیدر صاحب کو یا شعیب صاحب کو یا دیگر جو بھی آپ لوگوں کو اطلاع ہوگی وہ اپڈیٹ کر دی جائے گی۔ اہل سرسی سے اس وقت میں مخاطب ہوں، بالخصوص معروف سرسوی صاحب سے، زمن سرسوی سے، راشد سرسوی صاحب سے، عباس سرسوی صاحب سے، شعبی سرسوی صاحب سے، اور دیگر ہمارے جو بھی مرحوم رضا سرسوی صاحب کے جو بیٹے ہیں ان سے، ان کی بیٹی سے، اور جتنے بھی اہل خانہ ہیں، کیونکہ رضا صاحب صرف سرسی کی شخصیت نہیں تھے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، رضا صاحب صرف یوپی اور بہار کے نہیں رہنے والے تھے، وہ لوگوں کے دلوں میں بستے تھے، وہ چاہے وہ کسی بھی ملک میں رہتا ہو، اردو زبان جاننے والا ہے تو رضا صاحب سے محبت کرے گا۔ اور یہ ابھی شعیب بھائی نے بات میں بڑی بات کہی تھی کہ یہ برس جو گزرا ہے یہ بڑے نقصانات ہوئے اس میں ہمارے قوم کے، چاہے وہ ڈاکٹر قلب صادق صاحب کی شکل میں ہو، چاہے وہ ریحان اعظمی صاحب کی شکل میں ہو، یہ بڑے خسارے ہوئے ہیں ہماری قوم میں، اور پروردگار اس وبا کو دور کر، بڑے نقصانات ہو رہے ہیں ہمارے، اور ابھی ہماری عطا حیدر صاحب کی والدہ بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئی، پروردگار ان کی مغفرت فرمائے اور جوار معصومین علیہ السلام میں ان کو اعلیٰ جگہ عنایت فرمائے۔ اور یہ پروگرام ہم چاہتے ہیں کہ اب کیونکہ ہمیں بھی لکھنؤ کے لیے سفر اختیار کرنا ہے، چھپرا کی سرزمین سے رخصت لینا ہے، اور شعیب نوگانوی صاحب کو بھی اپنے وطن نوگاواں جانا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آخر میں کوئی کلام آپ ضرور پیش کر دیں جو کہ معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور یہ بہترین خراج عقیدت ہوگا اور اصال ثواب کا سبب بھی بنے گا جناب رضا سرسوی صاحب کے لیے۔ ابوذر بھائی، آپ نے امتحان میں ڈال دیا ہے اس وقت۔ میں اپنے بالکل
नौजवानी का एक नोहा जो रज़ा भाई का लिखा हुआ शायद लोगों को ये पता भी ना हो। मैं वो उसके चंद अशार, एक मतलब 2-3 शेर शायद मुझे याद आ जाएंगे, वो पढ़ता हूँ। ये उनके बिल्कुल शुरुआती शायरी है। शुरुआती जब उन्होंने शायरी शुरू की थी उस ज़माने का नोहा है उसके में रज़ा भाई। मैं मतलब और 2-4 शेर जो याद मुझे आते हैं मैं पढ़ता हूँ। जब भी ज़िक्र वफ़ा हुआ अब्बास, जब भी ज़िक्र वफ़ा हुआ अब्बास, खुद पुकारा वफ़ा ने या अब्बास, जब भी ज़िक्र वफ़ा हुआ अब्बास, जब भी ज़िक्र वफ़ा हुआ अब्बास, हर मुअर्रिख़ वफ़ा का अफ़साना, हर मुअर्रिख़ वफ़ा का अफ़साना, कहते कहते गुज़र गया अब्बास, जब भी ज़िक्र वफ़ा हुआ अब्बास, कूज़े हाथों में नज़र सूवे फुरात, कूज़े हाथों में नज़र सूवे फुरात, बच्चे तकते हैं रास्ता अब्बास, जब भी ज़िक्र वफ़ा मर गई क़ैद शाम में बच्ची, मर गई क़ैद शाम में बच्ची, कहते कहते चचा चचा अब्बास, जब भी ज़िक्र वफ़ा अब्बास, अब भी आती है कब्र से ये सदा, अब भी आती है कब्र से ये सदा, पानी ले आए क्या चचा अब्बास, जब भी ज़िक्र वफ़ा हुआ खुद पुकारा वफ़ा ने या अब्बास। सभी व्यूवर्स का हम ग्राफ एजेंसी की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं। बिलखुसूस कैमरे के पीछे राहुल सिंह चौहान हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। शब्बीर बैठे हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जो कि जानशीन हैं। मौलाना अता हैदर साहब के बड़ा ताउन फरमाया इस प्रोग्राम को इंस्टेंट ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। मोहम्मद का शुक्रिया कि जो उन्होंने बहुत फ़ौरन एहतमाम किया यहाँ पर प्रोग्राम को। जनाब ज़फ़र साहब का शुक्रिया कि इन्होंने फ़ौरन ही एक ताज़ियती प्रोग्राम के लिए कोशिश की। जनाब कमर छपरवी साहब का शुक्रिया, और बिलखुसूस क़िबला शुएब नौगानवी साहब आपका शुक्रिया कि आपने जो अपने तासुरात, आपने जो अपने तजर्बात सामीन के दरमियान पेश किए। मैं आपका ममनून व मुतशक्किर हूँ, और आपको रज़ा सरसवी साहब की रहलत की ताज़ियत पेश करता हूँ।
क़िबला मौलाना अता हैदर साहब, आपका शुक्रिया कि आपने इंस्टेंट ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया कि एक ताज़ियती प्रोग्राम सरज़मीन छपरा से होता हुआ पूरे हिंदुस्तान और बैरून मुल्क ये प्रोग्राम नश्र हुआ। और जनाब विकी नकवी साहब, आपका शुक्रिया कि आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक हुए। और बिलखुसूस आप व्यूवर साहब का शुक्रिया कि आप रज़ा साहब की ताज़ियत के हवाले से हमारे इस अदना सी कोशिश में शरीक रहे। हम आपके ममनून व मुतशक्किर हैं। और एक बार फिर तमाम अहले सिरसी, तमाम हिंदुस्तान के मोमिनीन और दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी रज़ा सिरसी साहब के चाहने वाले बिलखुसूस मरहूम के रज़ा सिरसी साहब के बेटे और बेटी को ताज़ियत पेश करता हूँ। और फातिहा की गुजारिश मैं ख़ुद शोएब नौगानवी साहब से करता हूँ कि क्योंकि आपको कि आपने इस मकाम पर ये प्रोग्राम रखा और हमारे दर्द दिल यकीनन अता भाई, जितना दर्द दिल आपका है, जितना विक्की साहब का है, जितना ज़फ़र साहब का है, शोएब साहब का, कमर साहब का है, उतना ही दर्द दिल हमारा है। हम भी उनसे काफ़ी दिली तौर पे उनसे जुड़े रहे। और यकीनन ये यकीन किसी को नहीं हो रहा, जो हमारे व्यूवर्स इस वक्त हैं उनको भी यकीन नहीं हो रहा होगा कि इस तरह का हुआ। बहरहाल ये एक अदना सी कोशिश थी साले सवाब के लिए। और मैं दुआया कलमात के लिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि उस बाद में सूरह फातिहा आप पढ़वा दिए, क्योंकि आपको असल नाम भी मालूम है वल्दियत के साथ। आप दुआया कलमात रज़ा सिरसी साहब के लिए आप फरमा दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इलाही बिखस्स सिफातिक व बिइज़्ज़त जलालिक व बिआज़म अस्माइक व बिनूर अंबियाइक व बिइस्मत औलियाइक व बिदिमाए शुहदाइक व बिमुनाजात फ़क़राइक नस्अलुक ज़ियादतन फ़िल इल्म व सिहतन फ़िल जिस्म व बरकतन फ़िल रिज़्क़ व तूलन फ़िल उम्र व तौबतन क़ब्लल मौत व राहतन इंदल मौत व मग़फ़िरतन बअदल मौत व नजातन मिनन नार व दुख़ूलन फ़िल जन्नह व आफ़ियतन फ़िद्दीन व दुनिया बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मैं गिराफ़ एजेंसी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें अपने इस प्रोग्राम में शरीक किया और हम अपने घर से हम रज़ा भाई के चाहने वालों को, मोहब्बत करने वालों को, प्यार करने वालों को, उनकी फ़ैमिली के अफराद को, उनसे जितने भी मोहब्बत करने वालों के लिए यहाँ से हम उनको पुरसा देते हैं। और अल्लाह हम सब को सब्र की ताकत अता करे। और रज़ा भाई के लिए, इनकी रूह के सुकून के लिए गुजारिश है सूरतुल मुबारकतुल फ़ातिहा। वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इलाही इन सूरों की तिलावत का सवाब बहक़ चारदा मासूमिन अलैहिस्सलाम, बहक़ शुहदाए करबला, बहक़ उसराए करबला जनाब सैयद नौशे रज़ा इब्न रईसुल हसन की रूह फुरफतूह को पहुँचे। हमारी इस काविश को मौला कबूल फ़रमाए और रज़ा भाई मरहूम के दर्जात बुलंद फ़रमाए, उनको आला इल्लियीन में शुमार फ़रमाए। तमाम
मोमिनीन को मैं रज़ा भाई का पुरसा देता हूँ, और ख़ुसूसन अहले सिरसी, ख़ुसूसन रज़ा भाई के खानवादे को हम सब की तरफ से ताज़ियत। मौला किसी सूरत से हम लोगों को सब्र अता फ़रमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। सलाम। मैं ग्राफ एजेंसी के ज़रिए एक और मैसेज देना चाहता हूँ जो अभी मुझे याद आया दुआया जुमले में, कि रज़ा भाई के मैं किन किन खूबियों को बयान करूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उनकी खूबियों को बयान करूँ, लेकिन एक खूबी जो मैं उनके मरने के बाद उनके चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वालों को बताना चाहता हूँ कि रज़ा भाई हर एक से, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, इस कदर प्यार करते थे जिसका एहसास ये नहीं होता था कि हमसे कम करते हों प्यार या उनसे ज़्यादा करते हों। बहुत ज़्यादा सबसे प्यार करते। उसका एक अनोखा अंदाज़ ये था कि रज़ा भाई, शायद मैं कहने की जसारत कर रहा हूँ, उनके फैमिली वाले या दूसरे अफराद बुरा नहीं मानेंगे, उनका अंदाज़ ये होता था ग़ुरबा की मदद के लिए, मसाकीन की मदद के लिए, तलबा की मदद के लिए, अगर किसी की बारे मालूम हो जाए उसकी मदद की इतना कोशा होते थे, इतना कोशा होते थे कि वो बेधड़क कहते थे कि तुम्हारे जिम में कितने पैसे हैं? जी इतना पैसा, इसमें इतना पैसा दो, मुझे काम है। क्या काम है रज़ा भाई बताइए। तो नहीं, मैं कल तुमको बताऊंगा। और पैसा लेते थे, चाहे वो तलबा हों, चाहे ग़ुरबा हों, चाहे मसाकीन हो, उनको वो दिया करते थे। या अक्सर बेशतर मुझसे कह देता है, फ़लाँ को इतना भेजना है, मैं अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ, तुम भेज दो। फ़लाँ जगह भेजना, मैं अकाउंट नंबर भेजता हूँ, भेज दो। आज वो मोहब्बत करने वाला, वो प्यार जैसा मोहब्बत देने वाला हमारे दरमियान नहीं है। लिहाजा मैं इस चैनल के ज़रिए एक मैसेज देना चाहता हूँ कि सिर्फ़ रज़ा भाई को ही याद नहीं करना है, बल्कि उनकी खूबियों को याद करके उनके मिशन को आगे बढ़ाना है, ताकि सच्चे रज़ा भाई के चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले सामने आए और रज़ा भाई की रूह शाद हो। और मुझे यकीन है कि वो हर एक से बाप जैसा प्यार करते थे, बाप जैसा प्यार देते थे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। लिहाजा जो सच्चा उनको रज़ा भाई को अपना बाप समझता हो, बड़ा भाई समझता हो, वो इस मिशन को अपनाए और उनकी रूह को शाद करे। दूसरे मैं गुजारिश करूँगा इमाम मासूमीन के हदीस के एतबार से जो जहाँ हो, रज़ा भाई की रूह के लिए सदक़ा निकाले, वो कार खैर करे, गरीबों की मदद करे। इंशाअल्लाह ये अजर बारगाह खुदावंदी में आपका कबूल होगा। रज़ा भाई की रूह को भी सुकून मिलेगा, आपकी रोज़ी में बरकत भी होगा, परवरदिगार ब्याह से आपसे खुश होगा, और मुझे यकीन है कि आपको भी सुकून मिलेगा, मैंने अपने रज़ा भाई के लिए कुछ किया है। लिहाजा इस चैनल के ज़रिए एक मैसेज हम आपको आखिर में दे रहे हैं। मेरे पास जुमले नहीं कि मैं रज़ा भाई की खूबियों को बयान करूं, मगर हाँ, वाकई सच्चा प्यार करने वाला, सच्चा मोहब्बत करने वाला हमारे दरमियान से चला गया। अल्लाह हम सब्र को सब्र की ताकत अता करे, और अल्लाह हमारे ग्राफ एजेंसी अबू ज़र भाई को सलामत रखे कि उन्होंने हम सब को इस मकाम पर एक जगह जमा करके हमें भी अपने दिल की बातें कहने के लिए मौका दिया। अल्लाह इनकी इस मिशन को कामयाब करे, और ये हमारा चैनल इस कदर तरक्की करे, इस कदर तरक्की करे कि परवरदिगार इस चैनल पर किसी तरह की मुसीबत और परेशानी का सामना ना करना पड़े। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके और आप सबकी जब गुफ्तगू कर रहे थे तो हमारे लाइव चैट पे काफ़ी मोमिनीन ने दुआएं दी हैं आप लोगों को, उन सब का शुक्रिया। हम जिन हजरात ने हमें दुआएं दी हैं, परवरदिगार वही दुआएं आपको लगें, आप भी दिन रात फूले फलें, तरक्की करें। और हम एक बार फिर तमाम मोमिनीन की बारगाह में ताज़ियत पेश करते हैं, बिलखुसूस अपने ज़माने के इमाम की बारगाह में ताज़ियत पेश करते हैं कि, और खुदा की बारगाह में दुआ गो हैं कि परवरदिगार
जनाब रज़ा सिरसवी साहब को जवार मासूमीन अलैहिस्सलाम में जगह दे। इसी के साथ अब इस प्रोग्राम को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। व्यूवर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा आप सबको सलामत रखे। अता हैदर साहब, आपके फैमिली और आप सबके भाई, और जनाब शुएब नौगानवी साहब और जनाब वकील साहब, आप सबको परवरदिगार सलामत रखे। आपके बच्चों को, शब्बीर को, फैज़ान को, मोहम्मद को, दीगर जितने भी आपके अहल खाना हैं और जो व्यूवर्स हैं, आप सबको तमाम बलाओं से खुदा महफूज रखे। खुदा